تلنگانہ کے نظام کے ہاشمی کالونی میں ایک 8 سالہ معصوم لڑکے کو اغوا کرنے کی گئی ناکام کوشش۔ نظام کے فائیو ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے حدود میں چشتیہ ہاشمی کالونی میں ایک 8 سالہ معصوم لڑکا سید ارمان کو شام 4 بجے کے قریب اپنے گھر کے باہر دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نامعلوم نوجوان نے سید ارمان کو بسکٹ دینے کے بہانے اسے اپنی سازش کا شکار بناتے ہوئے باتوں میں بہلا پھسلا کر اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اس منظر کو دیکھ کر سید ارمان کے معصوم دوستوں نے اپنے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شور مچایا۔ ان بچوں کی چیخ و پکار سن کر قریب میں موجود علاقے کے 4 نوجوانوں نے فوری حرکت میں آتے ہوئے سید ارمان کی اغوا کی کوشش کرنے والے نوجوان کو پکڑ کر متعلقہ پولیس کو اطلاع دیتے ہوئے پولیس کے کر دیا حوالے۔ نظام آباد میں رات دیر گئے چبوتروں پر بیٹھنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرتے اے سی پی نظام آباد راجا وینکٹ ریڈی نے مختلف پولیس اسٹیشن کے علاقوں میں پیدل چلتے ہوئے نوجوانوں کو روکا اور ان کی تلاشی کی۔ رات دیر گئے تک باہر گھومنے پر سخت تاکید کی اور تقریباً 30 موٹر سائیکلوں اور گھروں کے سامنے غیر مجاز طور پر کار پارکنگ کرنے کے خلاف بھی کارروائی کی۔ اے سی پی راجا وینکٹ ریڈی نے احمد پورہ کالونی، مالا پلی بودھن روڈ، شیلجا گراؤنڈ، نٹراج اسٹاکس تک پیدل گھومتے ہوئے مشن چبوترا کو انجام دیا۔ جگتیال ایم ایل اے ڈاکٹر سنجے کمار نے جگتیال پرائمری ایگریکلچر کوآپریٹو سوسائٹی کے زیر اہتمام چلیگال زرعی بازار میں لکڑی کی خریداری کے مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے زور دیا کہ وہ ہوشیار ہو جائیں اور بے وقت بارشوں کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ تلنگانہ گریجن کارپوریشن لمیٹڈ کے چیئرمین تروپتی نے آج نرمل سرکاری دورے پر پہنچے، جنہوں نے سینئر کانگریسی قائد محمد ذیشان علی کی رہائش گاہ پہنچ کر لنچ کیا اور ان سے حکومت کی اسکیمات کو عوام تک لے جانے، تشریح کرتے ہوئے کانگریس حکومت کی فلاحی اسکیمات کے بارے میں شعور بیداری کے لیے کام کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کانگریس حکومت ریونٹ ریڈی اور وزیر اعلیٰ کی قیادت میں تمام طبقات کی یکساں ترقی کے لیے مختلف اسکیمات کو روشناس کروا رہی ہے۔ مرکزی حکومت صرف اور صرف مذہب کے نام پر ہندو مسلم دنیا پیدا کرنے کے سوا کوئی اور ٹھوس کام نہیں کر رہی ہے، بلکہ صرف سرمایہ داروں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن گئی ہے۔ سارا ملک راہل گاندھی کو ملک کا وزیر اعظم دیکھنے کے لیے بے چین ہے۔ مسٹر تروپتی نے محمد ذیشان علی کو مشورہ دیا کہ وہ پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، کیونکہ ملک ہو یا ریاست ایک مستحکم حکومت صرف اور صرف کانگریس ہی دے سکتی ہے۔ اس موقع پر محمد ذیشان علی تروپتی چیئرمین کی پہلی مرتبہ ان کی رہائش گاہ آمد پر تناظر میں شال پوشی کی تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر سینئر اسٹاف رپورٹر سید جلیل اظہر، محمد انیس احمد خان، محمد زاہد علی خان، محمد عفان خان، محمد سلمان خان بھی موجود تھے۔ ایم ایل اے ڈاکٹر سنجے کمار نے جگتیال کے گیتا ودیالم گراؤنڈ میں جگتیال ضلع گنگا پتر بھیشما کرکٹ ٹرافی 2025 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے نے کہا کھیل کود ذہنی تندرستی، اتحاد اور دوستی کو فروغ دیتا ہے، جیت اور ہار فطری ہے، ہر کسی کو کھیلوں میں حصہ لینا چاہیے۔ ضلع جگتیال ٹوکاپلی نرسنگاپور کالونی ممزاد کے چند سروے نمبرات کے علاقوں کو جگتیال بلدیہ میں شامل کرتے حکومت نے کابینہ میں منظوری دے کر گزٹ میں شامل کرتے 15 اپریل کو نیا گزٹ جاری کر دیا۔ یہ بات ایم ایل اے ڈاکٹر سنجے کمار نے جگتیال موتے پارٹی آفس میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا۔ جگتیال کی عوام کے لیے اور غریب عوام کے لیے انہوں نے خوشخبری قرار دیا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے ایم پی ڈی او آفس میں داخل کردہ راجیو یوا وکاسم درخواستوں کا آج ڈسٹرکٹ کلیکٹر وینکٹیش آئی ایس نے اپنے ہمراہ ڈی او لوکیشور کے ساتھ مل کر درخواستوں کی تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایم پی ڈی او اسٹاف بھی موجود تھا۔ ایچ ایم شکیل نواز انچارج تلنگانہ اقلیتی کانگریس ڈپارٹمنٹ نے پیر کے روز دوپہر گاندھی بھون حیدرآباد پر کانگریس اقلیتوں کے ایک اجلاس میں شرکت کریں گے۔ محمد جمال شریف ایڈوکیٹ نائب صدر اقلیتی ڈپارٹمنٹ تلنگانہ اور محمد صابری سیکریٹری تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے متحدہ ضلع ورنگل کے علیحدہ تلنگانہ کے اقلیتوں سے درخواست کی ہے کہ اس اجلاس میں شرکت کرتے اسے کامیاب بنایا جائے۔ ایل آر ڈی میں آج 42 قائدین نے 27 اپریل کو ورنگل میں پارٹی کا سلور جوبلی جلسیام میں منڈل سے کثرت سے شرکت کرنے کی اپیل کی اور جلسیام کے پوسٹرز اور ڈائری کی اجرائی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر جالندھر ڈی، ستیش نرسملو، سائلو، شرون کمار، ببلو، اروند گور، پرتھوی راج اور دوسرے بھی موجود تھے۔
एल्लाडी के मंडल रामरेड्डी में कनापुर पर कल शाम अचानक मुकाबिल सिम तेज हवाओं के साथ हुई तूफानी बारिशों से किसानों की तैयार फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। किसानों ने रियासती हुकूमत फौरी धान न खरीदने का इल्जाम भी लगाया। जिले के बियासियाबाद के सीपुटौन में हामिला खवातीन को ग़िज़ा के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर महकमे आयुष की जानिब से खवातीन और ज़च्चा खवातीन को ग़िज़ा के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ डॉक्टर नागराजू ने मुकामी स्टाफ और समाजी कारकुन इफ़त हुसैन, श्रीवास, अशोक, संदीप के साथ मिलकर हामिला खवातीन और मासूम बच्चों को दी जाने वाली ग़िज़ा से मुताल्लिक़ शोबेदारी मुहिम चलाई। निजामाबाद जिले हेडक्वार्टर के धर्मापुरी हिल्स में 252 सर्वे नंबर पर वाक़ सरकारी आज़ी पर गैर मजाज तौर पर कब्जे की खबर की इशाअत के बाद जिले इंतजामिया की जांच हरकत में आते हुए RDO निजामाबाद राजेंद्र कुमार ने तहसीलदार नॉर्थ को हिदायत दी और इस बारे में तफसीली तहकीकात करने की हिदायत दी, जिस पर तहसीलदार ने मंडल इंस्पेक्टर और सर्वाइवर को यहाँ रवाना किया और सर्वे के बाद इस बात की तस्दीकी के रेवेन्यू की जानिब से नस्ब करदा बोर्ड हटा दिया गया है। गैर मजाज चट्टानों को धमाके के जरिए तोड़ा जा रहा है। तैराकी का मजा कहीं अलमिया में ना बदले, छोटी सी लापरवाही जिंदगी के लिए नुकसान बन जाती है। वालिदैन को अपने बच्चों को तालाब, नहरों और नदियों को करीब जाने से एहतियात बरते। जगतियाल जिले एसपी अशोक कुमार IPS का वालिदैन को मशवरा, हर किसी को इस सिलसिले में मुनासिब एहतियात करनी चाहिए ताकि तैराकी का मजा अलमिया में ना बदल जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे और नौजवान शदीद धूप से ठंड हासिल करने के लिए तालाबों का रुख करते हैं। लिहाजा इन्हें मशवरा दिया जाता है कि जो लोग तैरना नहीं जानते वो कुएं और तालाबों में अकेले ना जाएं और जो तैरना सीख रहे हैं वो भी अपने वालिदैन के साथ यहाँ जाएं। उबैद बिन हमदान रियासती जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी सेल कांग्रेस पार्टी निजामाबाद में कानूनी तरमीमी वक्फ बिल के खिलाफ मुनक़िदा पुरअमन एहतजाजी रैली जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निजामाबाद यूनिट की जानिब से 2:30 बजे शैलजा ग्राउंड से जुबली होटल किला रोड निजामाबाद तक निकाली जा रही है। इसमें शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की है। जिले कामरेड्डी के बिचकुंडा मंडल पर पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम जाली शराब, नशा व अशिया के मुज़ी असरात पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम ग्राम पंचायत ऑफिस से शुरू हुआ और बस स्टैंड तक रैली की शक्ल में जारी रहा, जिसमें बड़ी तादाद में मुकामी अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स DSP भिक्षपति ने खिताब किया। जिले के बियासियाबाद के कागजनगर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजेंद्र प्रसाद ने अपने बयान में कहा, किसी का भी फोन गुम हो जाने पर CRE पोर्टल के जरिए सेल फोन गुम होने की शिकायत दर्ज करवाते हुए मुकामी पुलिस स्टेशन से रब्त पैदा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने 6 लोगों के गुम हो जाने वाले मोबाइल फोन पोर्टल के जरिए तहकीकात के बाद मुख्तलिफ अफराद को 6 फोन हवाले भी किए। निजामाबाद के गौतम नगर में बारीक चावल के मुस्तहक दलित तबके से ताल्लुक रखने वाले लंबादरी उनके खानदान अफराद के साथ मिलकर रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी ने बारीक चावल से तैयार करदा खाने के साथ इज्तिमाई खाने में शिरकत की। जिले के बियासियाबाद के कागजनगर के मुख्तलिफ मंडलों से गैर कानूनी तौर पर लगभग 100 किलो नकली कपास के तुखम की मुंतकिली के दौरान टास्क फोर्स सर्कल इंस्पेक्टर राणा प्रताप ने अपने हमरा SI वेंकटेश, मधु रमेश के अलावा दीगर के साथ मिलकर मुख्तलिफ मकामात से गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने में लगभग 3,50,000 रुपये के 100 किलो नकली कपास के तुखम को जब्त कर लिया। जैराबाद की मारूफ शख्सियत सैयद शाह फरान खादिर बगदादी खानवादा बारगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अजीज खादिर शहीद बगदादी ने रियासती तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से खैर ज़काली मुलाकात की। तेलंगाना में होने वाले 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबलों को मंसूख करने का मुतालबा करते हुए ख़वातीन की खुददारी को पामाल करने वाले हुस्न के मुकाबलों की मुखालिफत करने के लिए मिस वर्ल्ड हुस्न मुकाबलों के खिलाफ मुनक़्क़िद होने वाले राउंड टेबल इजलास का इनेकाद NR भवन कोटा गली ऑफिस में मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मिस वर्ल्ड मुकाबलों को मंसूख करने का मुतालबा किया गया। रियासती महकमे ज़राअत के ज़ेर एहतमाम 21 से 23 अप्रैल तक 3 रोज़ा किसान माह उत्सव का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये किसान मेला निजामाबाद के गवर्नमेंट गिरिराज डिग्री कॉलेज मैदान में होगा। इंतजामात का जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जायजा लिया।
LRD के मंडल ताड़वाई में संगूजी वाई स्कूल मुदरिस मोहम्मद जमील अहमद ने बताया कि जिले की रजाकार तंजीम IVF के जेर एहतमाम जिले से निकलकर हैदराबाद में कुकटपल्ली पर थैलेसीमिया मर्ज मुब्तला बच्चों के लिए खून का अतिया कैंप मुनक्किद करते 53 यूनिट खून का अतिया हासिल किया गया। जिले कामाडी के बिचकुंडा मंडल मुकामी मसीह बरादरी ने गुड फ्राइडे के मौके पर अकीदत व एहतराम के साथ खुसूसी मजहबी तकारीब का इनेकाद किया। बिचकुंडा चर्च में अलसुब खुसूसी दुआया इज्तिमा मुनक्किद किया गया। राजन्ना सिरसिला जिले के LRD पेट मंडल के पितापुर गांव की जामे मस्जिद से मुसलमानों ने सिहा पट्टियां बांध कर एहतजाज किया। इस मौके पर जिले सदर कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट शेख साहिब और सदर मुस्लिम कमेटी इरफान हुसैन ने कहा, हाल ही में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा तरमीमी कानून आइन के खिलाफ है। ITJAJEC की जानिब से जिले कलेक्टर निजामाबाद और एडिशनल कलेक्टर को मुलाजिमीन, असातिज़ा और पेंशनर्स के 57 ज़ेर इल्तिवा मुतालबात के हवाले से नुमाइंदगी पेश की गई। इसके हल के लिए मुतालबा किया गया। तस्वीर में PRDO के ज़िले सदर कृपाल सिंह, इसके अलावा दूसरे भी देखे जा सकते हैं।